7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਰਹੀ। ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬਾਹਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨੀਂਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਸੀ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਟੱਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਟੋਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ मैं पाकिस्तान नहीं जाना, मनु उत्थे खतरा है। उन्हें जनाब इत्थे जिहड़ा स्टे लै ली सी। स्टे लैण तो बाद ज़ाहिरी गल है वापस नहीं टोरदे। उस तो बाद एक और बंदा आया सी, वो भी तुहानूं पता जिसले इत्थे एयरपोर्ट ते आके लत्था सी, उहनूं पहलां ही पिछू समझा के लिआंदे सी ने कि तू जूं ही इत्थे आके लैणा ते तू लैंदिआं साथ ही अपना पासपोर्ट पाड़ के ते टॉयलेट च सट देना। उन्हें जनाब इस तरह कीता। जिसले इत्थे पहुंचे उन्हें पाड़ के अपना पासपोर्ट जिहड़ा टॉयलेट सट दिता। जिसले टॉयलेट सटिया एमीग्रेशन की वारी आई ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਰੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਟੋਰਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਵਕੀਲ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਟੇਵਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਟੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇ वगैरह नहीं देनी, क्योंकि सोचते हैं पे अफ्रीका च एक कैंप लाया जाए, उत्थे जिहड़ा सारे गैर मुल्कियां नूं टोरिया जाए। जिहड़ा रहना चाहता जिहदी एमीग्रेशन उत्थों पास होवेगी, जिहड़ी स्टे है वो फिर इत्थे यूरोप च आवेगा। जे अगर उहदी ना पास होई स्टे ते तू अफ्रीका तो ही उहनूं डिपोर्ट किया जाएगा उहदे मुल्क वापस। जिहड़ी मैं तुहानूं गल सुनाना चाह रहा दोवां भैणां दी, वो जनाब एक भैण इत्थे बाहर दे मुल्क आउंदी सी। उहदा दिल सी कि मेरी भैण इत्थे मैनूं बाहर मिलण आवे। उहने जनाब बड़ी मुश्किलां नाल उहदे वास्ते इत्थों वीज़ा अप्लाई किया तकरीबन कि मेरी भैन इत्थे सैर वास्ते मैनूं मिलण आवे। वो जिसले उन्हें इत्थों पास करवा के पाकिस्तान भेजिया तो ज़ाहिरी गल है भैन जिहड़ी है वो पेट तू सी। उहदा यह दिल सी कि किसी तरीके नाल मेरी भैन इत्थे आ जाए। नाल ये कोशिश की कि उहदा हामद भी जिहड़ा वो भी इत्थे जिहड़ा बाहर दे मुल्क जिहड़ा ना वो नाल ही उहदे आवे, आके फिर टुर जाए। उन्हें जनाब उत्थे जांदे रहे, इस्लामाबाद इंटरव्यू वगैरह सारा दिता। तुहानूं पता है उत्थे बड़ा टाइम लग जाता है, वीज़ा लगन च इतनी आसानी नाल वीज़ा नहीं देंदे। खैर जिसले सारा इंटरव्यू वगैरह होया तो उन्होंने खुशखबरी लभी कि दोवां मियाँ बीवी का जिहड़ा वीज़ा है वो लग गया। वो बड़े खुश होए, भैन भी बड़ी खुश हुई कि चलो वीज़ा लग गया, 3 महीने का तुहाडा सैर का वीज़ा लग्या। वो बड़े खुश है कि असां बाहर जाना है। उन्हें जनाब टिकटां कराइयां बाहर दे मुल्क वास्ते। जिसले उत्थे जहाज़ ते बैठे तो भैन बड़ी बेचैन है। उन्हें कहा तुसीं इत्थे पहुंचो तो मैं जिहड़ा तुहाडे वास्ते खाने शाने बनाए होणगे, नाले एयरपोर्ट ते मैं ते मेरी बच्ची तुहानूं एयरपोर्ट ते लैण आए होवांगे। उन्हें आख्या जी ठीक है बाजी असीं पहुंच आवांगे। वो तो बड़े मुतमिन हो के आ रहे सी। उन्होंने तो नहीं सी ना पता कि इन्हां बाहर दियां नूं साडीआं सारियां गेमां दा पता लग गया है। वो जिस वेले इत्थे जनाब पहुंचे ने एयरपोर्ट ते ज़ाहिरी गल है पहला एमीग्रेशन होंदी है। एमीग्रेशन जिस वेले इन्हां दी वारी आई है उन्हां तकदिआं साथ ही उन्हें आख्या जी तुसीं जरा सैड ते हो जाओ ना। सैड ते करके तो उन्हें एक औरत बुलाई, वो नाल पुलिस वाली नाल लै आई। उन्हें आख्या जी आ जाओ मैनूं फॉलो कर दे। जिस वेले उत्थे दफ्तर लैके गए उन्हें बिठाया, आइए उन्होंने एंट्री नहीं सी दित्ती। उन्हें बिठाया, उन्हें आख्या जी इत्थे की करन आए हो? उन्हें आख्या जी असीं इत्थे आए हैं क्योंकि साडी इत्थे सिस्टर है, उन्होंने मिलना मैं ते उस तो बाद यूरोप का थोड़ा बहुत टूर कटना तो फिर असीं वापस जाना है। उन्हें कहा ठीक है। उन्हें जिसले उसका पेट देखा तो पेट काफ़ी वड्डा होया सी। ज़ाहिरी गल है 7 महीने हो गए सी, 3 महीने का उहदे कोल वीज़ा आ। उन्हें आख्या जी तेरे ते 7 महीने हो गए ने ते तू जिहड़ा क्यों इत्थे आई है? तू जिहड़ा पहला डिलीवरी करके पाकिस्तान ते फिर तू आउणा। उन्हें आख्या नहीं मेरी भैन आखदी सी कि तू मैनूं मिलण आ, इस वास्ते असीं मिलण आए आ ते असीं बड़ी जल्दी वापस टुर जाना। उन्हें आख्या जी ठीक है तू इत्थे बह, असीं पहलां तेरी भैन नाल गलबात कर लीए। उन्हें जनाब जिसले उन्होंने कॉल मारी उन्हें दस्सिया सी पहले कि बाहर वो खलोती है। उन्हें जिसले कॉल मारी उन्हें आख्या जी मैं बिल्कुल बाहर खलोती हाँ। उन्हें जनाब इंज आके उन्हें आख्या जी ठीक है
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪੁੱਛੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਟਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਆਖਿਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਵਣਗੇ ਦੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰੈਸਟ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਰਵੋ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਨੇ। ਜਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਲੇ ਸੁਣਿਆ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਮਿਲਿਆ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੋਂ 90 ਐਲੇ ਕੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 100% ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਸਲੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਿਰਨ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਭੇ, ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ ਦੋਏ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਰਹੋ। ਤੇ ਖੈਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਸ਼ਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਵਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ हाफिज़।